अन्य समाचारनी जो बात करिए तो कोળી समाजना युवक पर हुमलाना विरोधमां अमरेलीना सावरकुंडलामां समाजना लोकोए प्रांत अधिकारीने आवेदनपत्र आप्युं, जेमां जवाबदार पोलीस अधिकारीओने सस्पेन्ड करवानी मांग कराई। साथे ज न्याय नहीं मळे तो जलद आंदोलननी चीमकी उच्चाराई। सावरकुंडला शहर तथा तालुका समस्त कोળી समाजे सूत्रोच्चारो करी आवेदनपत्र आप्युं हतुं। આગેવાનોએ માંગ કરી કે આરોપીઓનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢવામાં આવે। योग्य न्यायिक तपास नहीं करवामां आवे तो अमारा सावरकुंडलाना आ स्थान परथी अमे आह्वान करीए छीए के आवनारा दिवसोनी अंदर ज्वलंतमां ज्वलंत अने उग्रमा उग्रનું आंदोलन अमे सावरकुंडलामांथी करीશું। गुनाहित कावतरू रचવામાં જે લોકોએ ભાગ ભજવ્યો છે એ તમામને આરોપી તરીકે જોડી અને તેના વરઘોડા કાઢવામાં આવે અને એક આ છાપ બેસાડવામાં આવે કે આવો કોળી સમાજ ઉપર ક્યારે અત્યાચાર કરવાની કોઈ સાહસ ન કરે। तो देवगढ़ बारियामां कांग्रेसनी जन आक्रोश यात्रा अंतर्गत जाहेर सभानुं आयोजन करवामां आव्युं। देवगढ़ बारियाने अलग जिल्लो जाहेर करवानी मांग साथे प्रदेशना नेताओने आवेदनपत्र सुपरत करवामां आव्युं। सभामां कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा તેમજ विरोध पक्षना नेता तुषार चौधरीए भ्रष्टाचार તેમજ दारू ड्रग्स मुद्दे सरकार पर प्रहार कर्या हता। शहर तथा देवगढ़ बारिया तालुका तथा आसपासनी जनतानी एक मांगणी हती कि देवगढ़ बारिया जिल्लो बने। तो ए बाबते आज रोज जन आक्रोश यात्रा देवगढ़ बारिया मुकामे आवी थी। त्यां अमे नेता विपक्ष श्री तुषारभाई चौधरीने आवेदनपत्र आप्युं छे कि साहेब श्री आप देवगढ़ बारिया जिल्लो बने ए बाबते सरकारमां सीएम साहेब महसूल मंत्री श्रीने रजूआत करो अने ए बाबते योग्य पगला भरे निर्णय लेवाय कि देवगढ़ बारिया वहेली तके जिल्लो बने। जे वर्षों सुधी मंत्री पण रह्या एमनो परिवार मनरेगाना भ्रष्टाचार माटे आखी दुनियामां जाणीतो थयो। ए देवगढ़ बारियानी नगरपालिकामां पण करोड़ोनो भ्रष्टाचार थाय छे। અહીંના રસ્તાઓ વર્ષોથી બનતા નથી, રસ્તામાં ખાડા છે કે ખાડામાં રસ્તો છે, ફરિયાદ લોકો કરી રહ્યા છે। ભાજપના મળતિયાઓ ગેરકાયદેસર ખનન કરે છે અને અહીંના જે અધિકારીઓ છે એ લોકોના ખિસ્સા ભરાઈ રહ્યા છે। तो बीजी तरफ वलसाडनी मगोद ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटना काम में लाखोना भ्रष्टाचारना आक्षेप करवामां आव्या छे। 7 लाखना खर्चे 220 नवी स्ट्रीट लाइट नाखवाना कॉन्ट्रेक्ट में गैररीतिनी आशंका छे। काम पूर्ण थया पहला ज कॉन्ट्रेक्टरने आखुं बिल चूकवी देवाता विवाद थयो छे। गामना सभ्य अने स्थानिक अग्रणीओए सरपंच पर कर्या छे आक्षेप। 220 लाइटोनी सामे मात्र 40 થી 50 लाइटो ज लगावाई छे। तो स्थानिक अग्रणीए तालुका पंचायत में लिखित फरियाद करीने तपासनी मांग करी छे। भ्रष्टाचारना गंभीर आक्षेपो पर सरपंचे कर्यो छे लूलो बचाव। स्थानिकोए सरकारी नाणांनो दुरुपयोग थयो होवाना आक्षेप साथे तटस्थ तपासनी मांग करी छे। એટલે કંઈક ને કંઈક ગોબાચારી થાય એવું અમને દેખાતા મેં જિલ્લા પંચાયત આ તાલુકા પંચાયતને મેં જાણ કરી કે લેખિતમાં કે સાહેબ અહીંયા જે સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામ છે એ કામ પૂરેપૂરું થયેલું નથી અને એની યોગ્ય તપાસ કરીને એની કાર્યવાહી કરે તો તે પહેલાં તો એનું બિલ ચૂકવાઈ ગયેલું છે। હવે સાહેબ જ્યારે બિલ ક્યારે ચૂકવાય કે કામ પૂરું થયું સંપૂર્ણ થયું હોય ત્યારે ચૂકવાઈ જાય। પછી સરપંચને પૂછવામાં આવ્યું તો સરપંચ કહે કે કામ બાકી છે ને ચાલતું છે। તો ચાલતું છે કામમાં સાહેબ કેવી રીતે પૂરું થાય? અમારા ગામમાંથી 6 થી 7 લાખ રૂપિયાની સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાવી છે। એમાં અમે તપાસ કરતા જોઈ તો 40 થી 50 લાઇટો લાગેલી છે, બાકીની બધી જૂની લાઇટો છે। એટલે આ જે તપાસ અમે એના માટે ડીડીઓને અને ટીડીઓને શાંતિલાલના નામે ફરિયાદ આપી છે। આની યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ અને યોગ્ય કાર્યવાહી થવી જોઈએ। ટોટલ સરપંચે પોતે બી સ્વીકાર્યું છે કે અડધી લાઇટ લગાવીને અડધી બાકી છે। લાઇટ આવી ગયેલી છે અમારે લગાવવાની, એટલે કે થોડીક લગાઈ ગયેલી છે અને બીજી બાકી છે તે અમારી પાસે છે। લાઇટ લગાવ્યા વગર બિલ કેવી રીતે પાસ થયું? કોન્ટ્રાક્ટરને બિલ પાસ થઈ ગયા છે એ અમુક લાઇટ લગાવવાની બાકી છે હજુ। तो पंचमहाल हालोल नजीक खंडीवाड़ा नर्मदा नहर में 2 युवको डूब्या छे। वडोदराथी फरवा निकळेला 4 पैकी 2 युवको नहर में गरकाव थया छे। 4 शिक्षको काम पतावीने केनाल में हाथ पग धोवा उतर्या हता। एक डूबवा जता तेने बचाववाना प्रयासमां अन्य पण तणायो हतो। हाल फायर विभागनी टीमे घटना स्थळे पहोंचीने વધુ શોધખોળ આરંભી છે। બંને યુવાન હાલ વડોદરા માંજલપુરના રહેવાસી છે। तो खंडीवाड़ा नर्मदा नहर में 2 युवको नहावा पड्या हता जे डूब्या। वडोदराथी फरवा गयेला 4 मांथी 2 युवको डूब्या छे। शोधखोळ हाल करवामां आवी रही छे। 4 शिक्षको केनालमां हाथ पग धोवा माटे उतर्या हता। एक युवक डूबता बीजो बचाववा माटे गयो हतो।
અન્ય સમાચાર બનાસકાંઠાથી દાંતીવાડામાં વન્યજીવ સુરક્ષાના લીરે લીરા ઉડ્યા છે. રીંછના પાછળ વાહન દોડાવતો શરમજનક વિડીયો સામે આવ્યો છે. વિડીયોમાં રીંછ ભયભીત હાલતમાં વાહનની હેડલાઇટ અજવાળે દોટ મૂકતું નજરે પડ્યું છે. ગાંગુવાડા 3 રસ્તા નજીકનો વિડીયો હોવાનું અનુમાન છે. ડરના માર્યા ભાગતા રીંછનો પીછો કરી વાહન ચાલકે મજા માણી. વન વિભાગની નિષ્ક્રિયતા સામે સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ છે. શું વન વિભાગ આવા તત્વો સામે લાલ આંખ કરશે કે કેમ તે પણ એક મોટો સવાલ છે. તો રીંછ પાછળ વાહન દોડાવતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. ભયભીત રીંછ લાઇટના અજવાળે દોડતું દેખાયું હતું. તો વન વિભાગ કોઈ કાર્યવાહી કરે અને લાલ આંખ કરે, આવા લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી બન્યું છે. વન વિભાગની નિષ્ક્રિયતાને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. અહીં ડરેલો રીંછ ભાગતો જોવા મળી રહ્યો છે. દાંતીવાડામાં વન્યજીવ સુરક્ષાના લીરે લીરા પ્રાણીઓને કઈ રીતે પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યો છે તે વિડીયો સામે આવતા અનેક સવાલો અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. આ રીંછ ખૂબ જ ડરેલો ભયભીત જોવા મળી રહ્યો છે, જે લાઇટના અજવાળે દોડતો જોવા મળ્યો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોએ મોટા પ્રમાણમાં ચણાનું વાવેતર કર્યું છે. ચાલુ વર્ષે જિલ્લામાં અંદાજે 60,000 હેક્ટર કરતાં વધુ જમીનમાં ચણાનું વાવેતર કર્યું છે. ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવના બિયારણ અને દવાઓનો છંટકાવ કરીને મહા મહેનતે ચણાનો પાક તૈયાર કર્યો છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા વહેલી તકે ચણાની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે. કારણ કે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે જાહેરાત તો કરી દીધી છે, પરંતુ ક્યારે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. ચણાનો પાક અંદાજે 20 થી 25 દિવસમાં બજારમાં આવી જાય છે તેવી શક્યતા છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો બજારમાં ચણા વેચવા મજબૂર બનશે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચણાનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં આ વખતે થયેલ છે અને ચણા ટેકાના ભાવથી ખરીદી સરકાર કરે તો ખેડૂતોને પોસાય, નકર ખુલ્લા ભાવથી જો વેચવામાં આવશે તો ચણાના ભાવ નહીં મળે અને ખેડૂત પાયમાલ થશે. ચણાની વહેલાસર ખેડૂતને ટેકાના ભાવે સરકાર રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ કરે તો ટેકાના ભાવથી ચણા ખરીદી ચાલુ થાય અને ફોર્મ ભરાય તો ખેડૂતને કંઈ 5 પૈસા મળે. નહીંતર ખુલ્લા બજારમાં વેચવા જાવી તો 800 થી 900 રૂપિયામાં ચણાની ખરીદી વેપારી કરે છે તો ખેડૂતને કોઈ કાળે પોસાય તેમ નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શિયાળુ પાકમાં ખાસ કરીને ખેડૂતો દ્વારા સારા વળતરની આશાએ અંદાજે 60,000 હેક્ટર કરતાં વધુ જમીનમાં ચણાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે સરકાર દ્વારા છે ચણાની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની જાહેરાત તો કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી આ માટે નોંધણી માટે કે રજીસ્ટ્રેશન માટેની કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે હજુ સુધી શરૂ નથી કરવામાં આવી. ત્યારે ચણાનો પાક છે આગામી 20 થી 25 દિવસ જેટલા સમયમાં તૈયાર થઈ અને બજારમાં આવી જાય તેવી શક્યતાઓ છે. ત્યારે જો સરકાર દ્વારા સમયસર ટેકાના ભાવે છે એ ચણાની ખરીદી કરવામાં ન આવે તો ખેડૂતો ઓછા ભાવે બજારમાં વેચવા માટે મજબૂર બનશે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા છે તાત્કાલિક ટેકાના ભાવે ખરીદી તેમજ તેના રજીસ્ટ્રેશન સહિતની જે નોંધણીની પ્રક્રિયા છે તે તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો દ્વારા માંગ ઉઠવા પામી છે. અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર. ઊંઝાના ગંજ બજારમાં વરિયાળીની આવક થઈ. હાલ દરરોજ 200 થી 300 બોરીની વરિયાળીની આવક થઈ રહી છે. બજારમાં વરિયાળીના ભાવ ગુણવત્તા મુજબ 2,000 થી 5,000 પ્રતિ મણ બોલાઈ રહ્યા છે. ગત વર્ષ કરતાં ઓછો ભાવ મળતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. તો વેપારીઓના મતે ગત વર્ષે વરિયાળીનું વાવેતર ઓછું થવાના કારણે ભાવ વધુ બોલાયા હતા. તો બીજી તરફ યાર્ડના ચેરમેને કહ્યું છે કે શરૂઆતમાં ભાવ ઓછા છે, પરંતુ જેમ જેમ સારી ક્વોલિટી આવશે તેમ તેમ ભાવ વધશે. નવી વરિયાળીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ગંજ બજારમાં. આજે આવક છે 200 બોરીની. જનરલી 200 થી 150 બોરી નવી આવક વરિયાળી ચાલુ થઈ ગઈ છે. અત્યારે ભાવ છે સારા માલના 3,000 થી 4,000 આસપાસ ભાવ છે અને મીડિયમ માલના 2,500 થી 3,000 ભાવ છે. ગત વર્ષે આ વરિયાળીના 6,000 થી 7,000 ભાવ હતા. એના કરતી ભાવ સારા ઓછા છે વરિયાળીમાં. ભાવ ખાસ ઠીક તમને કેટલા ભાવ મળ્યા? 2,050 ને 450 રૂપિયા. ગત વર્ષે કેવા ભાવ મળ્યા હતા? ગત વર્ષે તો અચ્છા કીધા છે. ગત વર્ષ કરતા ઓછા ભાવ મળ્યા? ત્રીજો ભાગ વરિયાળીના ભાવ ઓછા છે. ઊંઝા યાર્ડમાં વરિયાળીની સિઝન હવે ધીરે ધીરે ચાલુ થઈ રહી છે. જે વહેલું વાવેતર થયું હોય એ ક્યાંક ને ક્યાંક 200 થી 300 બોરી જેટલી નવી વરિયાળીની આવક થઈ રહી છે. અને એ વરિયાળી મોટાભાગે આબુ રોડ સાઈડની આવે છે. અને એમાં અત્યારે હાલમાં લગભગ 2,000 થી ચાલુ થઈ અને 5,000 સુધીના ભાવો મળતા હોય છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં ચોટીલા નેશનલ હાઈવે પર સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. મગરીખડા ગામ પાસે આવેલી અમરદીપ હોટલ દ્વારા પંચરની દુકાન, બાથરૂમ, પાણીની ટાંકી સહિતનું ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. જેને લઈને ચોટાલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મામલતદારની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરી છે. 16.39 કરોડની અંદાજે 10 એકર સરકારી જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી હતી અને હોટલ માલિક સામે વાર્ષિક બિનખેતીના જંત્રીના 1% દરે વસૂલાત કરવા અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોટા પ્રમાણની અંદર આ અમરદીપ હોટલ દ્વારા બાંધકામ કરવામાં આવેલું હતું અને સાથે સાથે એક પંચરની દુકાન, ટોયલેટ, બાથરૂમ બ્લોક, પાણીનો ટાંકો અને અન્ય ઓરડી એમ કરીને 5 એકર જમીનની અંદર આ પાકું બાંધકામ કરી અને દબાણ કરતા સત્રજીતભાઈ રાવતુભાઈ ખાચર દ્વારા આ જમીનનો ઉપયોગ છેલ્લા 10 વર્ષથી હોટલનું બાંધકામ કરીને કરવામાં આવતો હતો અને જેની કિંમત થાય છે 16,37,61,000 રૂપિયા. આ તમામે તમામ દબાણને આજે દૂર કરવામાં આવેલું છે.